ನಮಸ್ತೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ NCC ಅವರು ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ NSS ನವರು ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಂಗ ಹಾರಿಸಿದವರು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗತ್ತೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು, ಪಥಸಂಚಲನದ ಆ ಒಂದು ವೈಭವದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನಿ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಯಣವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವ. Everybody now awaiting the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. When the national anthem is being played during the flag hoisting, a 21-gun salute will also be given. The 105mm light field gun will be giving the salute, and the 8711 field battery will be presenting that. Major Submesh Kaushik will be the commanding officer of that. These are 14 buglers from the three services. They mark time and of course shortly will herald the arrival of the Prime Minister here at the venue, forming the logo of My Bharat, NCC cadets. The NCC, a pillar of discipline and national pride. Cadets undergo rigorous training and inculcate the values of leadership, integrity, and responsibility. And of course also the NSS volunteers, known for their selfless service to society, has long been a force for social change. My Bharat, our specially positioned cameras, bringing you these beautiful visuals. In fact, the humidity in the air providing for perfect visuals. माय भारत जो अब विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है, गण्यमान्य व्यक्तियों की दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर और हल्की सी बूंदाबांदी के बाद मौसम और भी खुशनुमा होता हुआ ऐतिहासिक लाल किला, जिसकी ये प्राचीर और वहां मौजूद हैं गण्यमान्य व्यक्ति, प्रतीक्षा है कुछ ही देर में आगमन होगा देश के माननीय प्रधानमंत्री का। ऐतिहासिक लाल किला, जिसकी नींव 1638 में रखी गई और 1648 में तैयार हुआ। इसी लाल किले ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को देखा। बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास में लाल किले का स्थान हमेशा आजादी की लड़ाई के केंद्र में रहा। दिल्ली चलो का नारा दिया गया। लाल किले पर तिरंगा फहराने का जज्बा हर वीर, हर क्रांतिकारी के, हर देशभक्त के मन में था। यहीं लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर
मुकदमा चलाया गया और बिगुल की आवाज जो उद्घोष है इस बात का कि आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री का। इस पल की और इसी दृश्य की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। The National Flag Guard, the Guard Commander, Commander Vinay Dubey giving the commands as the Prime Minister's carcade gently takes the curve of the moat to arrive towards the Lahori Gate side. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय पर्व 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से, जहां से आज वे देश को संबोधित करेंगे। देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ भी यहां पर उपस्थित, रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा। सेना पुलिस सम्मानगण आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the Guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं।
the inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate, as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation are the high point of today's celebrations here. Knowing that the people of a democracy are its driving force, its engines of renewal and revival, the Prime Minister will share with the nation the progress made and outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, विशाल और भव्य लाहौरी गेट से गुजरते हुए प्रवेश के लिए इसमें एक काठ का पुल है। लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा, ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें, और यहाँ से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और अब तो यहाँ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहाँ ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level of the ramparts. The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the 3 service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but are highly nuanced in reality and real life. The endeavor of all governance, policies and programs is to ensure that these values are lived socially, financially and physically. लाल किले की प्राचीर पर विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले वे यशस्वी खिलाड़ी, जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है। मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है, देश के प्रति त्याग और बलिदान, समर्पण की जो भावना है, वो न कभी कम हुई है, न कम होगी। माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी, जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ आंख मिचौली सी चल रही है। बारिश कभी थम जाती है, फिर होने लगती है, और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है। इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहाँ विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर।
वहीं नज़दीक दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो इमारतों की वजह से कैमरे की नज़रों से दूर है। लाल किले के सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद। पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म संभाव की, स्वामी दयानंद सरस्वती का संदेश देता यह आर्य समाज मंदिर। और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर बनी जामा मस्जिद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Absolutely. And national celebrations have this beautiful way of foregrounding really what we all have in common and eclipsing that which makes us different. And what better celebration than today's to unite the largest democracy in the world, and today with much over 1 billion heads and hearts suffused in saffron, white and green, colors which have shed their individual identity to become one color, the color of nationhood. There is a special enclosure, again this time for the general public. 5,000 seats have been put, and other than the VIP enclosures, in this enclosure, which is for the general public, you just need to show your identity card and you come in to the celebrations. Well, as we said, freedom has many forms of expression, and yes, the weather is one of them. Our stars, our players, and here we can see the arrival of Prime Minister Narendra Modi at the dais. Seena Police Command Guard! Fast salute! Salute! Fast! Seena Police Command Guard! Bagul! Fast! Seena Police Command Guard! Bye, Chalago! Bye! Bye! Seena Police Command Guard! राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहाँ पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए
जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off, away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर सीएच श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है।
मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी।
आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा, तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था, मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने क्या लिखा? कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर के अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है, उसके प्रति चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है, तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। साथियों, मैं इसलिए पढ़ रहा था
कि मेरे देशवासियों ने सुझाव दिए, मेरे देश के सामान्य नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए हैं। मैं समझता हूं जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, देशवासियों के इतने बड़े सपने हो, देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प झलकते हो, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ बन जाता है, हमारे मन में आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और साथियों, देशवासियों का ये भरोसा सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है। ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम की पैदावार है। और इसलिए देश का सामान्य मानव याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे, और वो काम हो जाता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। जब ये तय होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, वो अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब सामान्य मानवीय का भरोसा बढ़ जाता है। जब लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाए, तब इस देश के अग्रिम हरोर पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, आवश्यक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है। आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं। हमारे कौन लोग वंचित थे इन व्यवस्थाओं से, कौन पीछे रह गए थे? समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे। मेरे दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे। हमने अनेक ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया, और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंधुओं को मिला है। हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को 1 डिस्ट्रिक्ट का 1 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे। ಒಂದು ಕಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಢಾಕಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವೀಗ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಿಂದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ
ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರೇಕಳ ಆಜಬ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀಬಹುದು. ಬಹಳ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ರು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅವರು ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕ. ತನಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹಳ ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಬಹಳ ಹರೇಕಳ ಆಜಬ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಹರೇಕಳ ಆಜಬ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾರ್ ಹತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹರೇಕಳ ಆಜಬ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಎದುರುಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಹರೇಕಳ ಆಜಬ್ ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡಿ. ಇದೀಗ ಹರೇಕಳ ಆಜಬ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿ 75 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನು, ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ, ಈ ಮೂರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಡಿಯಾಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಸರು ಅಂತೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತೂ ಬರ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟೋಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಂತೂ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ. ದಾಸ್ಯದ ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೀಗ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಆಗಮನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆದಂತಹ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಆಗಮನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾರ್ ಅವರು ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲಾಯಿ ಮೊಹಿಲನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನೆರವೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಬಂದು ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದೇಶ ನಿಮಗಾಗಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿ 75 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನು, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ, ಈ ಮೂರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಡಿಯಾಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಸರು ಅಂತೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತೂ ಬರ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟೋಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಂತ ಪೂರ್ವವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ. ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿ 75 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಏನು, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ, ಈ ಮೂರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದ್ರಿಂದ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಡಿಯಾಡಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಸರು ಅಂತೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟೋಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಂತೂ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ದಾಸ್ಯದ ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ರವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಇದೀಗ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೆನರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಓರ್ವ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಚನಾ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗವು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಗೀತೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೆರಿಯದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು. ನೆರಿಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆರಿಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನೆರಿಯ, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ನೆರಿಯದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನೆರಿಯ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನೆರಿಯದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು
ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ನೆರೆಯದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧಾಮ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ दाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ಉಜಿರೆಯ SDM ಕಾಲೇಜು ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಜಿರೆಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. NCC, NSS ಆರ್ಮಿ, NSS ನೇವಲ್ನವರು, ಜೊತೆಗೆ NCC ಆರ್ಮಿ, NCC ನೇವಲ್, NSS, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಶ್ರೀ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜನ ಸೇರಿರುವಂತದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. SDM ಕಾಲೇಜು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು. ಇದೀಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಕಮಾಂಡರ್, ಮೊದಲನೇ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಸಿ, ಡಿಸಿಪಿ, ಸಿಎಆರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಸಿ, ಡಿಸಿಪಿ, ಸಿಎಆರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಡೀ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವಂತ ಒಂದು ತಂಡಗಳನ್ನ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಸಿ, ಡಿಸಿಪಿ, ಸಿಎಆರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಖರಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವಂತ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ವೈಖರಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 5 ಬೆರಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯು, ಹಲವು ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಮಷ್ಟಿಯು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಕ್ಕಲು ಒಂದೇ ತಾಯ ಮಕ್ಕಳು, ಕೂಡಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಗೆಲುವು ಗೀತೆಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೀಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ತುಕಡಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರತಿ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ BSF ಹಾಗೆ KSRP, KSRP ವುಮನ್,
ಹಾಗೆ KSISF, ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸ್, CAR, ಟ್ರಾಫಿಕ್, BCP, ಪ್ರಿಸನ್, NCC, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಎಕ್ಸೈಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್, ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್, ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಲೆ, ಆರ್ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆರ್ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, JC ನಗರ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಹಾಗೆ ಮಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅರಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಾಪು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಶವಂತಪುರ, ಭಾರತ್ ಸೇವಾದಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಹಾಗೆ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ RT ನಗರ, ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅದು ಸಮರ್ಥನಂ, ಹಾಗೆ ರಮಣಶ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಕಾಲೇಜ್ NCC ಬ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತಂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ತಿಲಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್, ಸೈಂಟ್ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ NGF ಲೇಔಟ್ ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಸೂರು, CAR ಬ್ಯಾಂಡ್, KSRP ಬ್ಯಾಂಡ್, BSF ಬ್ಯಾಂಡ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ನೀಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಎಲ್ಲ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದು ಬಲಿದಾನವಾದಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತುಕಡಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಮೈದಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1ನೇ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ VC, DCP, CAR ಪಶ್ಚಿಮ ಅವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಈಗ ನಿಂತು ಜನತೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ತದನಂತರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಥಸಂಚಲನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಭರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ವಿನಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಸಂಕೇತ ಇದು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತವನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಿಲುವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವೈಭವೀಕರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ. ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ನಿಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದು 1ನೇ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ VC, DCP, CAR ಪಶ್ಚಿಮ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಯಥಾವತ್ತು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1ನೇ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ VC, DCP, CAR ಪಶ್ಚಿಮ. Ladies and gentlemen, we will now have the Independence Day message by the Honorable Chief Minister of Karnataka. ಇನ್ನೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನಂದರೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಡಬಾಂಧವರೇ, ಭಾರತದ
78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಇದೀಗ ನೀವು ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ, ಬಹಳ ವೈಭವದ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ರಕ್ಷಣಾ ದಳಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರಮೇಶ್ ಗೌರವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಈಗ ಧ್ವಜ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎಳೆಯರ ತಂಡ ಎನ್ಸಿಸಿ ಆರ್ಮಿ ಇವರದು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರಕ್ಷಿತ್. ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ತಿರಿಸಿನ ಈ ತಂಡ ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು RSP 4 ತಂಡ ಕುಮಾರಿ ಲಘುವಿ ಗೌರವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಪಥಕವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ RSP ಬಾಲಕರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಹಾಲ್ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಶಾಲೆ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಬಾಲಕರ ತಂಡ ಪ್ಲಾಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ ಗೌರವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳ ನುಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಭಾವ ತಾಳಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಂಡನಾಯಕರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಹಿರಿಯ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಹಿರಿಯ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಾದ್ಯದಿಂದ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಒತ್ತೆಯಾಗಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೋಪ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ತುರ್ತು ನೆರವಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ದೃಢತೆ, ಕ್ಷಮತೆ, ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ರೋಮಾಂಚಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಒಡಲ ಪುಣ್ಯ ಬರಿದಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್, ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ವಾದ್ಯ ವೃಂದಗಳ ನುಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾವಲಯಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಥಸಂಚಲನದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸರದು. ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೀಸಲು ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಇವರಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ. ಎರಡನೇ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸರು ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀಸಲು ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸರದ್ದು. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಶ್ ಮೀಸಲು ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಬರಲಿದೆ ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ತಂಡ ಪ್ಲಾಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮನೋಹರ PSI ಇವರು ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾದು ಬರುತ್ತಿರುವ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರದು. ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸೀಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಜ್ವಲಂತ ರೂಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಈ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರದು. ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು. ಪಥಸಂಚಲನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮೀಸಲು ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ಹರೀಶ್ P ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತಂಡ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ FSO ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ರಕ್ಷಣಾ ದಳಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರಮೇಶ್ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಈಗ ಧ್ವಜ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎಳೆಯರ ತಂಡ ಎನ್ಸಿಸಿ ಆರ್ಮಿ ಇವರದು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರಕ್ಷಿತ್. ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ
ಇದೀಗ ತಾವು ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಲ್ಲೇರಿಯ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಲಾಪ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲೇರಿ ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಇದೀಗ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎದುರು ಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲ್ಲೇರಿಯ ಪೇಟೆಯ ಸಮೀಪವೇ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲೇರಿಯ ಪೇಟೆಯ ಸಮೀಪವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕಲ್ಲೇರಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕಲ್ಲೇರಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಲ್ಲೇರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಲ್ಲೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೀಗ ತಾವು ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕಲ್ಲೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತವರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನೋಡಿ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆಂಗಾಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆದಿದ್ದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಥಸಂಚಲನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೆಂಗಾಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಪಥಸಂಚಲನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೆಂಗಾಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪಥಸಂಚಲನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತ್ರಿವರ್ಣವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಬರೆಂಗಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಬರೆಂಗಾಯದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೆಂಗಾಯ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೆರಿಯದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಡೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮುಖ ಶಾಲೆಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನೆರಿಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧ ಆಗಿದೆ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ.
ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯದ್ದು ಹಾಕಿದಿರಾ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯದ್ದು ಉಂಟಾ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುದುವೆಟ್ಟಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುದುವೆಟ್ಟಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ಆ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನ ತಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣವನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಒಂದು ನಮಿಸ್ತಾ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೆನರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಓರ್ವ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಚನಾ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗವು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆಯ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರಬಹುದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇರಬಹುದು, SGM ಹೈಸ್ಕೂಲು, SGM ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಆನಂತರ SGM PU ಕಾಲೇಜು, SGM ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. मुझको
ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಬಾಲಕರ ತಂಡ ಶಟಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾದ್ಯಗಳ ನುಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾವ ತಾಳಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಂಡನಾಯಕರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಹಿರಿಯ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಕಿರಿಯ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಾದ್ಯದಿಂದ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಒತ್ತೆಯಾಗಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೋಪ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ತುರ್ತು ನೆರವಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ದೃಢತೆ, ಕ್ಷಮತೆ, ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ರೋಮಾಂಚಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಒಡಲ ಪುಣ್ಯ ಬರಿದಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್, ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ವಾದ್ಯವೃಂದಗಳ ನುಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾವಲಯಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಥಸಂಚಲನದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸರದು. ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮೀಸಲು ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಇವರಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ. ಎರಡನೇ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸರು. ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀಸಲು ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸರದ್ದು. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಶ್ ಮೀಸಲು ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಬರಲಿದೆ ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ತಂಡ. ಶಟಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮನೋಹರ PSI ಇವರು ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾದು ಬರುತ್ತಿರುವ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರದು. ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸೀಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಜ್ವಲಂತ ರೂಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಈ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರದು. ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು. ಪಥಸಂಚಲನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮೀಸಲು ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ತಣ್ಣೀರು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಜನಗಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಾ ಕೊಕ್ಕಡ
ಕೊಯ್ಯೂರು, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು SDM ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ, ಇವರೊಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತಾವು ಆ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಈಗ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಭಾರತದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಂತ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಭಾರತದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ವು. ಸುಮಾರು 15ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ವಶದಲ್ಲಿದ್ವು. 1510ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಗೋವಾ, ದಮನ್, ದೀವ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಶವಾದವು. ಮುಂದೆ ಯುರೋಪಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1600 ಸುಮಾರಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅನ್ನುವವನ ಬಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ವದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದಿವಾ ಕುಕ್ಕಡ ಅವರು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನ ತಾವು ಓದಬಹುದು. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಾರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಈಗ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಇದೀಗ ನೆರೆಯ ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆರೆಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಿಜಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಯಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದೀಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜಾರಪ್ಪ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೀಶ್, ಸಂದೀಪ್, ನಿಶಾನ್, ರೂಪೇಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಂಜನ್ ಇದೀಗ ಬಯಲು ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಯಲು ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನೋಡಿ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿರುವಂತ ರೀತಿ. ಬಯಲು ಶಾಲೆಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಯಲು ಶಾಲೆ, ಬಯಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆರೆಯದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆ ನೋಡಿ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಯಲು ಶಾಲೆ ನೆರೆಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಯಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ನಾಯಕಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೆರೆಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಬಯಲು ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಲಂಗಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಂಜನ್ ನೆರಿಯಾ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಂಜನ್ ನೆರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಂಜನ್ ನೆರಿಯಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಬಯಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ಬೈಲಂಗಡಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬೈಲಂಗಡಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ. ನೋಡಿ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಎಡಗೈಯನ್ನ ನೀಡ್ತು, ಎಡಗೈ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಕೊಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಲಂಗಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬೈಲಂಗಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಾಗಿದಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಾಗಿದಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೈಲಂಗಡಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ಇದೀಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬಹಳ ಮಾದರಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸುದ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬೈಲಂಗಡಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೀಗ ಹೌದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅವರು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹದ್ದು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತ ತಯಾರಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದೀಗ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, NCC, ನೇವಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಕ್ಕದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಾಲೂಕು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಜಯಾನಂದ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು EO ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಗೇಶ್ ಕದ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯ. ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಅವರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ STM ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶುರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶುರುಕ್. ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ ಜಯ ಹೇ ರಸಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿದ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಶಂಕರ ರಮಣುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸರಾಡಿದ ನಾಡೆ ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा
सुधा बरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान बले ही जाए, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान बले ही जाए, विश्व विजयी करके दिखलाए, विश्व विजयी करके दिखलाए, तब होगे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, आओ प्यारे वीरों आओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, भारत माँ की जय जय बोलो, भारत माँ की जय जय बोलो, झंडा है प्राणों से प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ರೈತಗೀತೆ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದೊಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಓಹೋ ಓಹೋ, ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದೊಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇಹ ಪರಸಾಧನವು, ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನೆ ತ್ಯಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಭೋಗಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಲೋಕದೊಳೇನೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರಲಿ ತನ್ನೀ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಡದೆಂದು, ಲೋಕದೊಳೇನೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರಲಿ ತನ್ನೀ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಡದೆಂದು, ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಕುಟಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿಸಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮುಕುಟಗಳು. ಎಸ್, ಇದೀಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪೊಲೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪಥಸಂಚಲನದ ಗೌರವವನ್ನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿವಿ. ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಪಥಸಂಚಲನ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನ ಕೂಡ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಸಾನಿಕಂ ಅವರು
ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಪಥಸಂಚಲನ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೀಗ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇದೀಗ ಪಥಸಂಚಲನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಟ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು, ಪಟ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಡಿಯೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಟ್ರಾಮಯ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ರಾಮಯ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್, ಅದು ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಊರಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಡೀ ಊರಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಆ ಭಾಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಲ್ಮಂಜದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಮಂಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅನ್ನುವಂತ ಜೈಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಲ್ಮಂಜದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸಾಥನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಥನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಿದವು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ನಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಲವಾರು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೀತು, ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೀತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಧ್ವಜವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಗದವರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದವರು ಧ್ವಜವರ್ಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ
ಎಸ್, ಬೈಲಂಗಡಿಯ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿಗಳ ನೃತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವ್ರೀಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಖುಷಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೈಲಂಗಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಕ್ಕಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹೇಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಅಲ್ಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲು ಅಲ್ಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರನ್ನು ತೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೃತ್ಯದ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಬೈಲಂಗಡಿಯ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಪುದುವೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೀಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಕುಕ್ಕೇಡಿಯ ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ನೀವು ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಶಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಕೊಡು.
ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಯತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೈರನ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಡಂಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಬದಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಕೊಡು
ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ತಣ್ಣೀರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಜನಗಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ
ഇച്ചിരി തിരിച്ചു വെക്ക്, തിരിപ്പിച്ച്. ಅಂಚದುಲೆ ಪತನಿ ಇಂಚದುಲೆ ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. पूरा इधर अरे इधर इधर करेक्ट है मूल इंच बने इसे हाँ लाइक और लेयर लगी टच मूल पर देख वीडियो
Bibi mana ada? Itu lang parang. ಇದೀಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೈಲಂಗಡಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಇದೀಗ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಈ ಮಹಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಸಾನಿಕವರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಾಮಾನೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೇ, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಸೇರಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಮಹಾವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥದ ಪಂಗಡದ ಜನರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ,
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉತ್ಸವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ 221 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಧ್ವಜದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 32 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾವಾಗ 1947ನೇ ಇಸವಿಯ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು, 200 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೋ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರನ್ನು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಿಗಳನ್ನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಈ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಮರಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರಿರ್ಬೋದು, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಶ್ಫಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ 1947ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ. 1857ನೇ ಇಸವಿಯ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾರಾಕ್ಪುರ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟಿನ ಸನಿಹ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದ 34ನೇ ಬಂಗಾಳಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರೆಜಿಮೆಂಟಿನ ಸೈನಿಕರ ಪೆರೇಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ 1857ನೇ ಇಸವಿಯ ಮೇ ತಿಂಗಳ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಕಾಡತೂಸುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಹ, ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಏನಿತ್ತೋ ಅದರ ಎದುರು ನಾವೆಲ್ಲ ದಂಗೆ ಏಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಇದರ ವಾಸನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಆವಾಗ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುರೋಪ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ರೆಜಿಮೆಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸಿ 34ನೇ ಬಂಗಾಳಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರೆಜಿಮೆಂಟನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಓರ್ವ ಸೈನಿಕ ನಿಗದಿತ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು 2 ದಿನ ಮುಂಚೆಯೇ ಆ ಸೈನಿಕರ ಪೆರೇಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವನೇ ಮೊದಲು ಮೇಜರ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗುಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಲ್ಸನ್ ಕೈಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಇವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದಂತಹ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಭಾಗ್ ಅವನ ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಸೈನಿಕ. ಆ ಗುಂಡು
ಬಾಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕುದುರೆಗೆ ತಾಗ್ತದೆ. ಕುದುರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಭಾಗ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನಿಕ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತಲವಾರ್ ಮೂಲಕ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಪಾಯಿ ಶೇಖ್ ಪುಲ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಸಿಪಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿಯು ಇವನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಂದೂಕಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಮೇಜರ್ ಹಿಯರ್ಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಿಂತಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕದಲಬಾರದು. ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಸ್ತಂಭೀಭೂತರಾಗ್ತಾರೆ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಯಾವ ಸೈನಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೈನಿಕ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಹೆಸರು ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಂಡು ಎದೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೈನಿಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ. 1857ನೇ ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಸಂದರ್ಭ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಜನ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಜನರ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಯೋಧ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಹುತಾತ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತಿಂಗಳ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವನನ್ನಿಗೂ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1857ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಿಂದ 9 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ 1947ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಾಯಂದಿರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಯಂದಿರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ 1857ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತೋ ಆ ದಿನ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡವ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡೆವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕತಾ ಹೋದರೆ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಯಾವಾಗ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚೌಟ 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇವಳ ಹೆಸರು ಚರಿತ್ರೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. 1770ರ ದಶಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಶಿವಗಂಗಾದ ರಾಮನಾಥಪುರಂನ ವೇಲು ನಾಚಿಯಾರ್, ಗಂಡಸರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವೆಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೇಲು ನಾಚಿಯಾರ್ 1772ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಪತಿ ಮುತ್ತು ಒಡಗನಾಥನ ಪೆರಿಯಾರ್ ಉದಯ ತೇವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಆ ಸಂದರ್ಭ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಯಿಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಭೂಗತಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಓಡಿ ಹೋದ್ದಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯ ಮೂಲಕ 1780ರ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ದಿನ ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕುಯಿಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು
ಆ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪದ ಕೊಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರ್ತಾಳೆ, ನೇರವಾಗಿ ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಮೈಗೆ ತಾನೇ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಇಡೀ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ನಡೆದದ್ದು ಅದು ಶಿವಗಂಗಾದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬೇಲೂರು ನಾಚ್ಯಾರ್ ಅವಳ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕುಯಿಲಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಘಟನೆ ಘಟಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಧೀರ ಮಾತೆ ಅವಳು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1857ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1879ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. 1942ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಮಾತಂಗಿನಿ ಹಜ್ರಾ ತಾಮುಲ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾಳೋ, ಸುಮಾರು 6,000 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಧ್ವಜ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಳೋ, ಎದುರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಾತಂಗಿನಿ ಹಜ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾಳೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತಂಗಿನಿ ಹಜ್ರಾ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಮಹಿಳೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಮಹಾಮಾತೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಇದ್ದ ವಯಸ್ಸು ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ವರ್ಷ. ಬಂಧುಗಳೇ, 72 ವರ್ಷದ ಮಹಾಮಾತೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 1942ನೇ ಇಸವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಧುಕಿಯಾಜುಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣ, ಸೋನಿತ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕು, ಕರೆಂಗೆ ಯಾ ಮರೆಂಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಶಿರಸ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎದುರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮನ್ಭಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ತನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿದ್ದಂತಹ ಕುಮಾಲಿ ದೇವಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಿಂದಿದ್ದಂತಹ ನಹೀರಾಮ್ ಕೋಚ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ, ಗುಂಡು ಬೀಳ್ತದೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ತಿಲೇಶ್ವರಿ ಬರುವ ಭಾರತ ದೇಶದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾಳೆ, ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡು ಬೀಳ್ತಾಳೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹೆಸರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು ತಿಲೇಶ್ವರಿ ಬರುವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. 12 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಬಿಡುವ ಬಂಧುಗಳೇ. ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಭೇದ ಬೆರೆತು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕತ್ತು ಹಿಸುಗೆ ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ರಟ್ಟೆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಈ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಧರ್ಮ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರೋದಿಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಜಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಲದಿಂದ ಕಕ್ಷೆಗೆ, ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳನಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಹೊರಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಮೋಘವಾದದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಋಣ ನಮಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ವೀರ ಯೋಧರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಗಡಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮನೋಧರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಪೂಜ್ಯ DVG ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಕವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರುಷ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯದೇನು, ಧರಣಿಗನು ದಿನದ ರಕ್ತಾಭಿಷೇಚನವೇ, ಕರವಾಲವನು ಪುಷ್ಪ ಸರವೆಂದು ಸೆಳೆದಾಡೆ, ಪರಿಮಳವ ಸೂಸುವುದೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮನೋಧರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಳು ವೈಶಾಲ್ಯದಿಂಬಾಳು, ಕತ್ತಲೆಯ ಮೊಡಕು ಮೂಲೆಗಳ ಸೇರದಿರು, ಭಾಸ್ಕರನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ನೂತನ ಜೀವನ ಸತ್ವ, ಮೃತ್ಯು ನಿನಗಲ್ಪದೆಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮೃತ್ಯು ಅಲ್ಪವಾಗಬೇಕು ನಿನಗೆ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಾಳು, ನನ್ನ ತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಬೇಡ. ಇವತ್ತು ವೀರ ಯೋಧರು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತೇವೆ, ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಕ್ ಭವೇತ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ, ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಕನಸು ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಕದಿತ್ತಿನತ್ತ ಪಯಣ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ದಿನ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಹಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಎಂಬಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2023ರ SSLC ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಒಡಗೂಡಿ ಅವಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಅವಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪರ್ಲಬೈಪಾಡಿ 2023ರ SLC ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುವರಿ, ಇವಳಿಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಂಥ ಸುಸಂದರ್ಭ, ಅವಳ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಿತೀಶಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೇಣೂರು ಇವರ ಪೋಷಕರು ಅಮ್ಮ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ದಕ್ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 78ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೂರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪರು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಟ್ಟರು. ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚರಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮದನ್ಲಾಲ್ ರಿಂಗಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಹಸದ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು 78 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಈ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ತ್ರಿಖಂಡವಾಗಿ ಹಂಚಿ ಹೋದಂಥ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 14. ನಾವು ಆ ದಿನದ ನೆನಪನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವತ್ತು ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ತ್ರಿಖಂಡ ಆಗದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ವಿಗಂಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶ, ಅದು ಭಾರತ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಾರತ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಯಿತಲ್ಲ, ಆ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಭಕ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಇವತ್ತು ಆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಘಾತವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇದೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದೀತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶ, ಬಡ ದೇಶ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಂತರದ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು.
ಆ ಕುಟುಂಬ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎದುರಾದಾಗ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಜಗಳ ಆದಾಗ, ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ರಷ್ಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಜಗಳ ಆದಾಗ, ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಂಘರ್ಷ ಆದಾಗ ಆ ದೇಶದ ಹೇಳ್ತದೆ ಭಾರತ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂತರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಥ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸೇನಿದೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮರ ಕನಸೇನಿದೆ, ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು 78ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾನು 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಜನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ್ದು. ಇವತ್ತು ₹1 ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ₹1 ಅನುದಾನ ಕೊಡದಂತ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯ, ಈ ದೇಶ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ದೇಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮೋತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಕನಸು ಕಂಡವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುದಾನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೋತ್ಥಾನದ ಕನಸು ಕಂಡವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮೋತ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಆಯಿತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಬಂಧನಗಳಾಯಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ವಂದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಇದು ದುರ್ದೈವ. 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. जहाँ धरती गाती गीत नया, हर रंग में बसता प्यार सदा, बसती है पग पग प्रीत, यहाँ है उमड़ता जोश जहाँ, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा, जिसके जगन से होवे सवेरा, जो लिखे इतिहास सुनहरा, लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी
1994ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಮೆಚ್ಚುವ ಯುವ ನಾಯಕ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ MV ಪ್ರಾಂಜಲ್. ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೀರಿದ ಬಂಧವಿದು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದು ಚಾಚಿತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನೋವನ್ನು ನನ್ನದೆಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು ಕಂಬನಿಯ ಪೂರೈಸುವ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಿದು ಇರಲಿ ಶಾಶ್ವತ. ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಅವರು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸೂರ್ಯನ್ನೇ ಸುಡ ಉಸಿರೋ ರಣದಲ್ಲಿಯೋ ಇಡೀ ದೇಶವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೋ ಧಡ 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 ನಡೆಯೋ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ನುಡಿಯೋ. ಆ ಸಿಡಿಲು ಮಳೆಯೇ ಬಂದರು ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದರು ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತರು ನೀ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯುವೆ ಜನಗಳ ಮನ ಗೆದೆಯಲಿದೆ ಓ ಬಲಿದಾನ ಕುರು ನೀನು ರೆಡಿಯೋ ಒಂದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಿದೆ ಓ ಎಂದು ನಿಂಗೆ ಜಾಹೋ ಶಿಸ್ತು ನಡಿಗೆ ದೇಶ ಕಾಯುವೆ ನೀ ಕೊನೆಯ ಬರೆಗೆ ನಿನ್ನ ನಡುಕ ಆ ವೈರಿ ಪಡೆಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲ ರಣರೋಚಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ರವರಿಂದ ವಂದನೆಗಳು.
ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ, ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬ ದೇಶದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ತಲುಪಿತು. ದಿನಾಂಕ 15/8/2024ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಭಾರತ ದೇಶವು ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರೇರಕವಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾರಂಭವು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವಿರಲಿ. ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ಇದರ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು MLA ಅವರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವರು ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ 78ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ದಳ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ NCC ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ತುಕಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಶಾಸಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರೇ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನ 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ದಿನ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ದಾದಾಬಾ ನರುಜಿ, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರದಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿರವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿರವರ ಸ್ವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧ ಇಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ, ದೊರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೂರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪರು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಟ್ಟರು. ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚರಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮದನ್ಲಾಲ್ ರಿಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಹಸದ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು 78 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಈ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ತ್ರಿಖಂಡವಾಗಿ ಹಂಚು ಹೋದಂಥ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 14. ನಾವು ಆ ದಿನದ ನೆನಪನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವತ್ತು ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ತ್ರಿಖಂಡ ಆಗದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ವಿಗಂಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶ, ಅದು ಭಾರತ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಾರತ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಯಿತಲ್ಲ, ಆ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಭಕ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಇವತ್ತು ಆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಘಾತವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇದೆ.
ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದೀತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶ, ಬಡ ದೇಶ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಂತರದ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಆ ಕುಟುಂಬ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಜಗಳ ಆದಾಗ, ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಂಘರ್ಷ ಆದಾಗ ಆ ದೇಶದ ಹೇಳ್ತದೆ ಭಾರತ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂತರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಥ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸೇನಿದೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮರ ಕನಸೇನಿದೆ, ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು 78ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾನು 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಜನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ್ದು.
ಇವತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡದಂತ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯ, ಈ ದೇಶ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ದೇಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮೋತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಕನಸು ಕಂಡವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುದಾನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೋತ್ಥಾನದ ಕನಸು ಕಂಡವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮೋತ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಆಯಿತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಬಂಧನಗಳಾಯಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ ತವ ಶುಭ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ಶಾಲೆ ಲಾಯ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಯಾಡಿ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಲೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಕನ್ಯಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಇದು ಕನ್ಯಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು SDMC ಅವರು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಲಾಯ್ಲಾ ಶಾಲೆಯವರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಂತಹ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯನ್ನ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಶಿವಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊನ್ನೆಯ ಮೈಸೂರು ಚಾಲೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮವರು ತೆರಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫಲಕ ಮಂಡುವ ಮೂಲಕ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬಂತು, ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ 9 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ
ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆದು ಬಂದಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಸುಳ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚಾನಲ್, 119,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚಾನಲ್, 1,19,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚಾನಲ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.